ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أرواح جميع أصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الأولياء والعلماء والعظماء والشهداء والصالحين. اللهم بحقوقهم يسر لنا جميع عسرنا واقض لنا حوائجنا وادفع عنا جميع بلائنا واشف مرضانا يا شافي الأمراض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. തുടങ്ങല്ലേ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസ്സഹാബിഹി അജ്മഈൻ. നോക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين
ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأن الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتين وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. صدق الله. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് വഖാല നിസ്വത്തുൻ ഫിൽ മദീന ഇംറഅത്തുൽ അസീസ് തുറാബിദു ഫതാഹ അൻ നഫ്സിഹി ഖദ് ശഗഫഹ ഹുബ്ബ ഇന്നാ ലനറാഹ ഫീ ളലാലിൻ മുബീൻ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال نسبة في المدينة മദീനയിലെ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു. മദീന എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈജിപ്തിലെ ആ പട്ടണത്തിലെ രാജാധികാരത്തിന്റെ പട്ടണത്തിലെ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു. ഇംറഅത്തുൽ അസീസ് തുറാവിദു ഫതാഹ, അസീസിന്റെ ഭാര്യ അവളുടെ അടിമയെ പ്രേമിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. തുറാബിദ് ഫതാഹ അൻ നഫ്സിഹി ഖദ് ശഗഫഹ ഹുബ്ബൻ, അവളെ ആകെ ആ പ്രേമം നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അവർ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇന്നാ ലനറാഹ ഫീ ളലാലിൻ മുബീൻ, നിശ്ചയം നമ്മളെല്ലാം അത് വളരെ മോശമായി തന്നെ കാണുന്നു എന്നവർ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഫലമ്മ സമിഅത്ത് ബിമക്രിഹിന്ന, അവരുടെ ചതിയെക്കുറിച്ച് സലീഹ കേട്ടപ്പോ അർസലത്ത് ഇലൈഹിന്ന, അവൾ ഇവരിലേക്ക് ആളെ അയച്ചു. മുഅ്തദത്തിലഹുന്ന മുത്തക, അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭക്ഷണ സ്ഥലം തന്നെ അവർ തയ്യാറാക്കി. വആതത് കുല്ല വാഹിദത്തിൻ മിൻഹുന്ന സിക്കീനൻ, എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. വഖാലത് ഉഖ്റുജ് അലൈഹിന്ന ഫലമ്മാ റഅയ്നഹു അക്ബർനഹു വഖത്തഅന ഐദിയഹുന്ന, അങ്ങനെ സലീഹ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. فلما رأينه, ഈ സ്ത്രീകൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ, യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ കണ്ടപ്പോ, അക്ബർനഹു വഖത്തഅന ഐദിയഹുന്ന, അക്ബർനഹു فلما رأينه أكبرنه, ഇത് കുറെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമുണ്ട്. ഇത് നേരത്തെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കാൻ നല്ലതാണ്. ഇത് ഈ സമയത്തല്ല നോക്കണ്ടത്, കുറച്ച് നേരത്തെ നിങ്ങളോട് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. എല്ലാ മൂടും കളയണ പണിയാണ് ഈ മേക്ക്. നന്നായില്ലെങ്കിൽ അത്ര മോശമാവും. فلما رأينه أكبرنه,
ഫലമ്മാ റഅയ്നഹു അക്ബർനഹു വഖത്തഅന അയ്ദിയഹുന്ന. നാം അവരതിനെ കണ്ടപ്പോ, ആ സ്ത്രീകൾ മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കണ്ടപ്പോ അവർ വല്ലാതെ അങ്ങ് അമ്പരന്ന് പോയി. അതാണ് അക്ബർനഹു എന്ന് പറയുന്നത്. വഖത്തഅന അയ്ദിയഹുന്ന, അവരുടെ കൈകൾ മുറിക്കുകയും ചെയ്തു. വഖുൽന ഹാശ ലില്ലാഹ്, അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി, ഇത് വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതമാണ്, എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ്. ഹാദാ മാ ഹാദാ ബശറൻ, ഇതൊരു പുരുഷനാകാൻ സാധ്യതയില്ല, ഇതൊരു മനുഷ്യനാകില്ല. ഇൻ ഹാദാ ഇല്ലാ മലക്കുൻ കരീം, ഇദ്ദേഹം ഒരു ബഹുമാന്യനായ മലക്ക് തന്നെയാകണം, അല്ലാതെ പുരുഷൻ സാധാരണ മനുഷ്യനാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വലിപ്പമാണ്. നബി തിരുമേനി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മറത്തു ബി യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാം, ഞാൻ യൂസുഫിന്റെ അരികിലൂടെ നടന്നു. ലൈലത്തൻ ഉരിജബി ഇലസ്സമായി, ആകാശത്തേക്ക് എന്നെ ഉയർത്തിയ ദിവസത്തിൽ, ആ രാത്രിയിൽ ഞാൻ യൂസുഫിനെ കണ്ടു. ഫഖുൽതു ലി ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം, ഞാൻ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ചോദിച്ചു, മൻ ഹാദാ, ഇതാരാണ്? ഫഖാല ഹാദാ യൂസുഫ്, അതാണ് യൂസുഫ് എന്ന് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു. ഫഖീല യാ റസൂലല്ലാഹ്, അപ്പോ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, നബിയെ കൈഫ റഅയ്തഹു, എങ്ങനെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട്? കാരണം സ്വഹാബക്കല്ലി യൂസുഫ് നബിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. ഫകൈഫ റഅയ്തഹു, എങ്ങനെ കണ്ടത്, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം? ഖാല, അപ്പോ നബി തിരുമേനി പറഞ്ഞു, കൽ ഖമറി ലൈലത്തുൽ ബദർ എന്ന്, അതായത് പൗർണമി നാളിലെ രാത്രിയിലെ പൂത്തിങ്കൾ എത്രമേൽ ശോഭയോടെ നിൽക്കുമോ അതുപോലെ മനോഹരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വദനം എന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു യൂസുഫ് എന്ന് പറയുന്ന പുരുഷൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇമാം റാസി അങ്ങനെയൊന്നും അതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ലൗകികമായ ഭാവങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരു ആത്മീക തേജസ്സായിരുന്നു സയ്യിദുനാ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെയാണ് ശരിക്കും ഈ സ്ത്രീകൾ അന്തം വിട്ടുപോയത് എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ലൗകികമായ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീകമായ ഒരു തേജസ്, ആ തേജോമയമായ വ്യക്തിത്വം ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നപ്പോ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന ലൗകിക സൗന്ദര്യത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു പ്രകാശം, ഒരു ഹൈബത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിന്റെ മുമ്പിൽ സ്ത്രീകൾ ഭയന്നുപോയി എന്നും അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കൈകൾ മുറിഞ്ഞുപോയതുമെന്നുമാണ് ഇമാം റാസി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇതിനെ വെറുതെ ഒരു കമനീയ കഥയാക്കി മാറ്റുക എന്നതിനപ്പുറം ഇതിനൊരു ആത്മീക ഭാവമുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇമാം റാസി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയും കൂടി ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാവുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധത്തെ, അതിന്റെ ഒരു വീഴ്ചയെ, അതിലപ്പുറം അതിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാമനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മഭാവം, അതിനെയാണ് ഇമാം റാസി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതില്ല. മറിച്ച് ഇന്നമാ അക്ബർനഹു ലിഅന്നഹുന്ന റഅയ്ന അലൈഹി നൂറൻ നുബുവ്വ, അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടത് പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ്. വസീമൻ റിസാലത്തി, അതുപോലെ തന്നെ റിസാലത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. അസാറൽ ഖുദൂഇ വൽ ഇഹ്തിശാം, അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനയഭാവത്തിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിലുള്ള ഈ ഭക്തിയുടെയും എല്ലാം അടയാളങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടത്. വശാഹദിന മിൻഹ മഹാബത്തൻ നുബുവ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നുബുവത്തിന്റെ ആ വലിപ്പത്തെയാണ് സ്ത്രീകൾ അവിടെ കണ്ടത്. വഹൈഅത്തൽ മലക്കിയത്തി വഹിയ അദമുൽ ഇൽതിഫാത്തി ഇലൽ മത്ഊമി വൽ മൻകൂഹ്, മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ഭാവം, ഇത്ര സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകൾ, ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രഭു കുടുംബങ്ങളിലെ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു യൗവനയുക്തനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെപ്പോഴും അയാളെ കൂടുതൽ ആകർഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത്തരം രണ്ട് വസ്തുക്കളുണ്ട്. ഒന്ന് നല്ല പലഹാരങ്ങൾ. ഒരു അടിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലും ഒരു പ്രത്യേക ആകർഷണീയത ഉണ്ടാവും. കാരണം അദ്ദേഹം കാണാത്ത ചില ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിലേക്കും നോക്കാതെ അദ്ദേഹത്തോട് നടക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങ് നടന്നു പോവുക മാത്രമാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പുരുഷന് അങ്ങനെ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ ആലോചിച്ചു പോയത്. ഇമാം റാസി അങ്ങനെയാണ് അതിനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ഒരു പുരുഷനെ അങ്ങനെ സാധിക്കുമോ? ഒരു പുരുഷന് എത്രമേൽ ഭക്തിയുള്ള പുരുഷനാണെങ്കിലും ശരി, രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആകർഷണീയ വസ്തുക്കളാണ് അയാളുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. ഒന്ന് സ്ത്രീ, മറ്റൊന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം. ഈ രണ്ടിലേക്കും നോക്കാതെയാണ് മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നടന്നത്. അതാണ് വഹുവ അദമുൽ ഇൽതിഫാത്തി ഇലൽ മത്ഊമി വൽ മൻകൂഹി,
ഈ സ്ത്രീകളിലേക്കും നോക്കുന്നില്ല, ഈ ഭക്ഷണത്തിലേക്കും നോക്കുന്നില്ല. വാദമുൽ എത്തിദാദി ബിഹിന്ന, ഇവരായിട്ട് വലിയ വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവരെന്തെങ്കിലും പിന്നെ വലിയ പ്രഭു കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളാണെന്നുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ള യാതൊരു മൈൻഡും യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കാണിക്കുന്നില്ല. ആ ഭാവം അവരെ അന്ധിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ്. ആ തേജസ് അവരെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എന്നാണ്. അല്ലാതെ ലൗകികമായ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രഭയേക്കാൾ അപ്പുറത്താണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആത്മീക ഭാവം. മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ മുഖഭാവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവർ നമ്മളെ അറിയാതെ എന്ത് ചെയ്യും? കീഴടക്കിക്കളയും. ചില ആളുകളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും. ചിലപ്പോ വശ്യമായ മധുരമായ സൗന്ദര്യമായിരിക്കും അത്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും എന്താകും? പറയാൻ കിട്ടാതെ പോകുന്ന ഒരു ആദരബോധത്താൽ നമ്മളങ്ങ് തല കുനിച്ചു പോകും. അത് ചില ആളുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. അതുപോലെയായിരുന്നു സയ്യിദ്ന യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നതാണ്, ആ മുഖത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു? നോക്കാനാവുമായിരുന്നില്ല. ഒന്നെങ്ങാനും ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ സ്വഹാബത്ത് പേടിച്ചു വിറക്കുമായിരുന്നു. നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ ഇനി ആരും ദേഷ്യപ്പെടില്ലായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നിപ്പോകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ വശ്യമധുരമായ പുഞ്ചിരിയുടെ മുമ്പിൽ പോലും അതിങ്ങനെ ഒരു സൂര്യശോഭ പോലെയും ഒരു ചന്ദ്ര നിലാവ് പോലെയും അതിങ്ങനെ ഉദിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന് എന്ന് സ്വഹാബത്ത് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെയാണ് സയ്യിദുന യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. അതുകൊണ്ടാണ് യൂസുഫ് നബിയെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ളാഹി പറയുമ്പോഴൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, അതെന്റെ സഹോദരനാണ്, എന്റെ സഹോദരനാണ്. സൗന്ദര്യത്തിലും ഭാവത്തിലും ശരീര സൗഷ്ഠവത്തിലുമെല്ലാം സയ്യിദുന യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് കിടപിടിക്കുന്ന ആളാണ്. മറ്റൊന്നുകൂടി പറയാം, യൂസുഫിനുള്ള സൗന്ദര്യത്തെക്കാളും എത്രയോ വലുതായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സൗന്ദര്യം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് ആയിഷ ബീവി വലിയ അഭിമാനത്തോടെ പറയാറുണ്ട്, യൂസുഫിന്റെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രവാചകന് അല്ല അള്ളാഹുവിന് എന്റെ മുഹമ്മദിന് അതിനേക്കാൾ സൗന്ദര്യം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂസുഫ് സുന്ദരനാണ്, പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ സുന്ദരനാണ് ആര്? ഹേർഡ് മെലഡീസ് ആർ സ്വീറ്റ് ബട്ട് ദോസ് അൺഹേർഡ് ആർ സ്വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അതുപോലെയാണ്, കേട്ടത് സുന്ദരമാണ്, പക്ഷെ കേൾക്കാത്തത് അതിനേക്കാൾ സുന്ദരമാണ്. ഇവിടെ യൂസുഫ് നബിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വലിപ്പം പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ സൗന്ദര്യം അതിനേക്കാളും വലുതാണ്. അങ്ങനെ ആകണ്ടേ? കാരണം ഇത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖാണ്, അല്ലെ? ഇത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖാണ്. അതായത് എല്ലാ സൃഷ്ടികളെക്കാളും ഷറഫാർക്ക് വേണം, നബി തിരുമേനിക്ക് വേണം. എല്ലാവരേക്കാളും ബുദ്ധി വേണം, എല്ലാവരേക്കാളും സൗന്ദര്യം വേണം, എല്ലാവരേക്കാൾ പ്രഭാവം വേണം, എല്ലാവരേക്കാൾ തേജോമയമായ ഒരു വചനം വേണം, എല്ലാവരേക്കാളും ശക്തിയുള്ള ശരീര സൗഷ്ഠവും ആരോഗ്യവും വേണം. അതെല്ലാം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഇമാം റാസി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഫലാ ജറമ അക്ബർനഹു വഅല്ലംനഹു. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അവർ അത്ഭുതപ്പെടുകയും അവർ വല്ലാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പിന്നെ ആഗമനത്തിൽ അന്തിച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിനെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതില്ല. സ്വാഭാവികമാണ്, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പേടിയും ആദരബോധവും ആകർഷണവും തോന്നും. ഒരു പുരുഷനിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണം? യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷനിൽ കാണുന്ന ആകർഷണം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ലൗകിക ഭാവങ്ങളല്ല, മറിച്ച് അവന്റെ ശാരീരിക സൗഷ്ഠവതയേക്കാൾ കൂടുതൽ അവനിൽ കാണുന്ന ആത്മീയതയോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ആദരിക്കുന്ന മറ്റെന്തൊക്കെയോ ആണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ, ഒരു നല്ല പിന്നെ സാധാരണ പുരുഷന്മാരെ പോലെ മോശമായ ഭാവങ്ങൾ കാണിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ, ഒരു സ്ത്രീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ റസിമാം പറയാണ്, അങ്ങനെ ആദരം പിടിച്ചു പറ്റി. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെന്നപ്പോ ആ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോ ഉണ്ടായ ആദരവ് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അതിനെ കാണേണ്ടത്. അത് ആ വ്യാഖ്യാനത്തിന് കുറെ കൂടി നല്ല ഒരു ഭാവമുണ്ട്. ഇതൊരു ആത്മീയതയാണ്. ഒരു നല്ല ആത്മീയ ഭാവമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനങ്ങ് പോകുമ്പോ ഏത് മനുഷ്യനും എന്തായി പോവും? തല കുനിച്ചു പോവും. ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഇപ്പോ കണ്യത്തുസ്താദിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേ? കണ്യത്തുസ്താൻ എന്ത് സൗന്ദര്യമുള്ളത്? കണ്യത്തുസ്താദിന്റെ ശാരീരികമായ സൗന്ദര്യത്തെക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ഒരു ആന്തരിക സൗന്ദര്യമുണ്ട്. അത് ആത്മീയതയുടെ സൗന്ദര്യമാണ്. ആ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് പിടച്ചുപോകും. അപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മപ്രഭാവം വലുതായിരുന്നു. യൂസുഫ് നബിയുടെ ശാരീരികമായ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറച്ചു കാണിക്കുകയല്ല, പക്ഷെ അതിനേക്കാളും വലുതാണിത് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇമാം റാസി. ഇന്ദി അന്ന ഹംലൽ ആയത്തി അല ഹാദൽ വജ്ഹി ഔല ആണ് ഇമാം റാസി പറയാണ്, എന്റെ അടുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഈ ആയത്തിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കലാണ് എന്ന്. നേരെ അർത്ഥം വെച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ശരീര സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വന്നപ്പോ തീക്ഷ്ണമായ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ ഒരു പൈങ്കിളി നോവൽ എഴുതിയ പോലെ മാത്രമേ അത് തോന്നൂ. അതിനെ മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് എടുത്താൽ അത് കുറെ കൂടി ഭംഗിയാവും.
അതാണ് റസീമാം അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഇന്ദി അന്ന ഹംലൽ ആയ അല ഹാദൽ വജിഹി ഔല, കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഈ ഒരു ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ, ഈ ഒരു കമന്ററി അതിന് കൊടുക്കലാണ്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു നോക്കിയാൽ അതാണ് കുറെ കൂടി നല്ലത് എന്നാണ് ഇമാം റാസി. ഖാലത്ത് ഫദാലികുന്നല്ലദീ ലംതുന്നനി ഫീ വലഖദ് റാവത്തുഹു അൻ നഫ്സിഹി ഫസ്തഅസം വലഇൻ ലം യഫഅൽ മാ ആമുറുഹു ലയുസ്ജനന്ന വലയകൂന മിനസ് സാദിരീൻ. ഖാലത്ത്, അപ്പോൾ സലീഹ ബീവി പറഞ്ഞു, ഫദാലികുന്നല്ലദീ ലംതുന്നനി ഫീ, നിങ്ങൾ എന്നെ പഴി പറഞ്ഞത് ഈ മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അയാളാണ് ഇയാൾ. വലഖദ് റാവത്തുഹു അൻ നഫ്സി, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങ് പ്രേമിച്ചുപോയി. ഫസ്തഅസം, പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തേട്ടത്തിലാണ്. വലഇൻ ലം യഫഅൽ മാ ആമുറുഹു, ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ലയുസ്ജനന്ന, നിശ്ചയം അദ്ദേഹം ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടും. വലയകൂന മിനസ് സാഗിരീൻ, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വളരെ താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായി മാറുകയും ചെയ്യും. നിന്ദ്യതയാണല്ലോ ജയിൽ, അല്ലെ? ജയിലൊരു നിന്ദ്യതയാണല്ലോ. വലഖദ് റാവത്തുഹു അൻ നഫ്സിഹി ഫസ്തഅസം, ഞാൻ അയാളെ സ്നേഹിച്ചു, പക്ഷെ അയാൾ എന്നിൽ നിന്ന് കുതറി മാറി. ഇസ്തഅസമ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ അയാളെ സ്നേഹിച്ചു, പക്ഷെ അയാൾ എന്നിൽ നിന്ന് കുതറി മാറി. എന്റെ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങൾ നടക്കില്ലെന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്. ഞാൻ ആലോചിച്ചത് നടക്കില്ല എന്ന് വന്നാൽ ദേഷ്യം കൂടും. അപ്പോ ഇയാളെ ഇനി കൊണ്ടുപോയി വല്ല ജയിലിലും ഇടണം. അങ്ങനെ അയാൾ വളരെ മോശക്കാരന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുപോകട്ടെ, അതേ രക്ഷയുള്ളൂ. ഇതൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഭീഷണിയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും യൂസുഫിന്റെ മനം മാറ്റാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ആലോചിക്കലാണ്. അയാൾ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോയി ജയിലിടാനൊന്നും കഴിയില്ല. പക്ഷെ അയാൾ തീരെ സമ്മതിക്കണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനെന്തുണ്ടാകും? എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് അത്രയേറെ പറഞ്ഞിട്ടും അവിടം വരെ എത്താൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പോ അവരെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടോ? ആ ഒരു ധ്വനി ഉണ്ടാക്കലാണ് അവിടെ ലക്ഷ്യം. അതായത് 18ാമത്തെ അടവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെ? അതാണത്. അതായത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഭീഷണിയാണ്, പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഭീഷണിയാണ്. എന്നാ പിന്നെ ഇനി ഞാൻ ഇന്നതേ ചെയ്യാൻ പോവുക എന്ന് പറയുന്ന ഭീഷണി. അതാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. ആ ഭീഷണിയുടെ പിന്നെ മുമ്പിലാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് പിന്നെ അവസാനം പറയേണ്ടി വന്നു. ഇവിടെ യൂസുഫ് നബിയോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സ്ത്രീകൾ മുഴുവനും ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഏതായാലും സലീഹ ആഗ്രഹിച്ചു പോയില്ലേ, നിങ്ങൾ ഒരു അടിമയും കൂടിയല്ലേ. ഒരു അടിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ. യജമാനയുടെ ഇംഗിതങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു അടിമക്ക് മറ്റെന്ത് അസ്തിത്വമാണുള്ളത്? നമുക്കിവിടെ ഇരുന്നാൽ അത് മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാവില്ല. എന്താണ് അടിമക്ക്? എന്താ അയാളും മനുഷ്യനല്ലേ? അല്ലായിരുന്നു. കേവലം ഒരു മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നവനാണ് അടിമ. അതായത് അവർക്ക് അസ്തിത്വബോധം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു അസ്തിത്വബോധമെന്നും ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടേ? അങ്ങനെ ഒന്നില്ല. അത് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവരാണ് അടിമ. അവനൊന്ന് സ്വയം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അടിമ സമ്പ്രദായത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്തത്. അല്ലാതെ അടിമ സമ്പ്രദായത്തെ ഒറ്റയടിക്ക് നിരോധിക്കുകയായിരുന്നില്ല ഇസ്ലാം ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വളരെ കാലങ്ങൾ മുമ്പേ തന്നെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഈ അടിമത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അടിമത്തത്തെ നിരോധിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടായ അനന്തരഫലങ്ങൾ അതിനുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം അവിടെ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പണി എന്തറിയോ? ഇസ്ലാം അവരെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധം അവരുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചു. അതായത് അവരൊന്നും അല്ലാതിരുന്ന ഒരു ജനതയാണ്. അവർ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാണെന്ന് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അലക്കുമ്പോ നബി തിരുമേനി അടുത്തു നിന്ന യജമാനനോട് പറഞ്ഞു, നീയും കൂടി അലക്ക്, നിന്നെപ്പോലൊരു സഹോദരനല്ലേ അലക്കുന്നത്. ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ഇതെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് നീ യജമാനനാകുമ്പോ നിന്റെ യജമാനൻ നാളെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നീ ബോധ്യപ്പെടണ്ടേ? അപ്പൊ സഹാബി അറിയാതെ അവന്റെ കൂടെ അലക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അവൻ ചുവട് ചോന്നപ്പോ ആ ചുമടും ഇവൻ എക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇവൻ തന്റെ സഹോദരനെ പോലെ കാണാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് അടിമകൾ പലരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത്. നേരത്തെ വന്നവരും അതിനുശേഷം വന്നവരും.
അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാ പ്രവാചകൻ കണ്ടത്? അടിമയെ ഉടമയേക്കാൾ വലിപ്പത്തിൽ കണ്ടു, അല്ലെ? അടിമയെ ഉടമ, അതായത് ബിലാൽ ഇബ്നു റബാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അടിമയാണ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ അടിമ കൂടിയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ അടിമയാണ്. അതായത് ഉമയ്യത്ത് ഇബ്നു ഖലഫിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ അവസാനം ഈ ചത്തുപോയ അടിമക്ക് വില കിട്ടൂലല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു പശുവിനെ തല്ലി അത് തീരൂന്ന് കാണുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള്? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗത്തെ, അല്ല ഒരു അറവുകാരന്റെ നയം ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ഇതിപ്പോ തീരും, പെട്ടെന്ന് അർത്ഥ കാശിട്ടു. ഇതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ഉമയ്യത്ത് ഇബ്നു ഖലഫ് ചെയ്തതാണ്. ദേഷ്യം വന്നപ്പോ തല്ലിന്നല്ല, മർദ്ദിച്ചിട്ട് ആ നെഞ്ചത്ത് കല്ല് കയറ്റി വെച്ചു. അങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു മാറ്റി പറയാൻ. അപ്പോഴും ബിലാലിന്റെ നാവ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അഹദുൻ 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 അഹദുൻ, അല്ലാഹു അഹദുൻ അല്ലാഹു അഹദുൻ അല്ലാഹു അഹദുൻ. അല്ലാഹു ഒറ്റയാണ്, അപ്പുറം പറയാൻ എനിക്ക് വയ്യ. അല്ലാഹു ഒറ്റയാണ്, അല്ലാഹു ഏകനാണ്, അല്ലാഹു ഏകനാണ്, അല്ലാഹു ഏകനാണ്. സയ്യിദുനാ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സഹായനായി റസൂലുള്ളാഹി നടന്നുപോയി. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, ആ അഹദ് നിന്നെ രക്ഷിക്കും, ആ അഹദ്, ആ ഏകനുണ്ടല്ലോ അവൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കും. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ ഓടിക്കളിച്ചെത്തി, ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തല്ലിച്ചതച്ച് കൊല്ലുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഉമയ്യത്ത് ഇബ്നു ഖലഫിന് മനസ്സിലായി അവസാനത്തെ ശ്വാസവും എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രയോജനമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഈ ഓടിക്കിതച്ചു വന്ന മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എത്ര തരുമെന്ന്? 100 സ്വർണ്ണ നാണയം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 100 സ്വർണ്ണ നാണയം എടുത്തു കൊടുത്തു സയ്യിദുനാ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അങ്ങനെ മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ബിലാലിനെ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എന്നിട്ട് ആ ബിലാൽ ആരായി? ആ ബിലാൽ ഈ പ്രവാചകന്റെ കൈപിടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനായി. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ആ മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അഭേദ്യ ബന്ധമുണ്ട്. ഉമയ്യത്ത് ഇബ്നു ഖലഫിനെ കൊല്ലുമ്പോഴും പിന്നെ തന്നെ ധിക്കരിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീര്യമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹബീബ് വഫാത്താകുമ്പോ തനിക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയാതെ നിന്ന മഹാനായ ബിലാൽ ഇബ്നു റബാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിന്നെ നാടുകടന്നു, സിറിയയിൽ പോയി, തിരിച്ചു വന്നു. മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ ദൗഹിത്രന്മാരായ ഹസന്റെയും ഹുസൈന്റെയും വാക്കുകേട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് മദീനയിൽ വെച്ചൊരു ബാങ്ക് വിളിച്ചു. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാനായില്ല സയ്യിദുനാ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. തക്ബീർ കേട്ടപ്പോ, അല്ലാഹു അക്ബർ കേട്ടപ്പോഴേക്കും മദീനയിലെ സഹാബാക്കൾ മുഴുവനും പുറത്തിറങ്ങി. എല്ലാവർക്കും അള്ളാന്റെ റസൂല് തിരിച്ചു വന്ന പോലെ തോന്നിയത് എന്നാണ് സഹാബത്ത് പറയുന്നു. നബി തിരിച്ചു വന്ന പോലെ തോന്നി. എന്താ? നബിയുടെ കാലം തിരിച്ചു വന്ന പോലെ. നബിയുടെ കാലത്തായിരുന്നു ബിലാലിന്റെ ബാങ്ക്. ആ ബാങ്ക് കേട്ടിട്ടാണ് മദീന പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിരുന്നത്. ആ ബാങ്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയ പോലെ ഒരു നിമിഷം സഹാബാക്കൾ അവരെല്ലാവരും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞാണ് പുറത്തു കടന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ഈ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് തീർക്കാൻ കഴിയാതെ സയ്യിദുനാ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബോധരഹിതനായി വീണു എന്നാണ്. കാരണം ആ പ്രവാചകന്റെ പേര്, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ പേര് പറയാൻ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ആ മനുഷ്യനെ ആ വലിപ്പത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖാൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എത്ര അടിമകൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലല്ലാതെ ഇങ്ങനെ അടിമകളെ വലിപ്പത്തിലാക്കിയ മറ്റൊരു മത സംഹിതയോ നിയമസംഹിതയോ ലോകത്തില്ല. സെയ്ദ് നബി തിരുമേനിയുടെ അടിമയായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു മകനെ പോലെ വളർത്തിയപ്പോഴാണ് ആളുകൾ മകനാണെന്ന ധാരണയിലെത്തിയത്. ദത്തുപുത്രൻ മകനല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പക്ഷേ ആ മകനോളം ഇഷ്ടം നബി തിരുമേനിയുടെ ഇഷ്ടപുത്രൻ എന്ന പോലെയായിരുന്നു സെയ്ദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവിച്ചത്. ഹിബ്ബുർ റസൂൽ എന്നാണ് സഹാബാക്കൾ വിളിച്ചത്, നബിയുടെ പ്രേമവാചനമെന്ന്. സെയ്ദ് പോയതിനു ശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പിന്നെ ഉസാമ ബിൻ സെയ്ദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി തിരുമേനിയുടെ ഇഷ്ടപുത്രനായിരുന്നു. നബിയുടെ മുമ്പിൽ ആരെങ്കിലും ശുപാർശക്ക് ചെല്ലാൻ നേരത്ത് സെയ്ദ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പുത്രനെ വിളിച്ചിട്ട് ഉസാമയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. കാരണം ഉസാമ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ അടുത്ത് അംഗീകൃതനാണ്. ഉസാമ ഹുസൈനെ പോലെയായിരുന്നു റസൂലുള്ളാഹിക്ക്. അങ്ങനെ സെയ്ദ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പുത്രനും ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ പുത്രനുമൊക്കെ നബി തിരുമേനിയുടെ മുമ്പിൽ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഉസാമ അങ്ങനെ ചെന്നൊരു പരാതി, ഒരു ശുപാർശ കൊടുത്തല്ലോ. എന്താണ് ആ പരാതിയും ശുപാർശയും? ഒരു വലിയ ഗോത്രക്കാരി പെണ്ണിന്റെ കൈവെട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു. അവൾ മോഷ്ടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കൈവെട്ടാൻ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോ നബി തിരുമേനിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് അതിന് ശുപാർശ കൊടുത്തു. റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, എന്റെ മോളുണ്ടല്ലോ ഫാത്തിമ, അവളാണ് ഈ മോഷണം നടത്തിയെങ്കിൽ ഖതഅതു യദഹ, അവരുടെ കൈ ഞാൻ മുറിച്ചുകളയും. അതിലെനിക്ക് യാതൊരു ശുപാർശയുടെയും ആവശ്യമില്ല. സ്വജന പക്ഷപാതത്തിന്റെ ഒരു 4 അയലത്ത് പോലും നിൽക്കാതിരുന്ന മുഹമ്മദ് നബിയുടെ നീതിബോധം
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ പക്ഷേ ഈ ഉസാമയെ നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചീഫ് സൈന്യാധിപനാക്കി, അതിന്റെ മുഖ്യ സൈന്യാധിപനാക്കി മാറ്റി. അദ്ദേഹമായിരുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ നേതാവായത്, അദ്ദേഹമായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് പോലും റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആരായി പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ അതാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു മാറ്റമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഉസാമയുടെ കൂടെ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനെ അംഗീകരിക്കല്ലാതെ നിർവാഹമില്ലായിരുന്നു. നബി അവസാന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യ സൈന്യാധിപനാക്കി വിട്ടു. ആ മുഖ്യ സൈന്യാധിപന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു. റസൂലുള്ള വഫാത്തായി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെയും സൈന്യങ്ങളെയും യാത്രയാക്കാൻ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു പക്ഷേ നിനക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഹബീബ് വഫാത്തായതിനു ശേഷം സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ പദവിയേറ്റു, ഖിലാഫത്തേറ്റു. ഖിലാഫത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ഉസാമ എന്ന് പറയുന്ന അടിമയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് സമരം ചെയ്യാൻ ഖുറൈശികളെ കിട്ടില്ല എന്ന് ഖുറൈശികളിൽ ചിലരൊക്കെ പരാതി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു മാറ്റം ആവശ്യമായിരുന്നില്ലേ എന്നായിരുന്നു ഖലീഫയോട് ചോദിച്ചത്. അത് ചോദിച്ചയാൾ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബാണ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു നിന്നപ്പോ ഖലീഫ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് നാം ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നു. ഖലീഫ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ താടിക്ക് പിടിച്ചിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, യബ്നൽ ഖത്താബ്, ഖത്താബിന്റെ മോനെ, ഇസ്തഅമലഹു റസൂലുള്ളാഹ്, അള്ളാഹിന്റെ റസൂലാണ് ആ മനുഷ്യനെ ഈ മുഖ്യ സൈന്യാധിപൻ എന്ന പദവി കൊടുത്ത് അലങ്കരിച്ചത്. എന്നോട് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് റസൂലുള്ള ചെയ്ത പണി ഒഴിവാക്കാനാണോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങനെ ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കുക. ഞാൻ ഒറ്റക്ക് തീരുമാനിക്കും സെയ്ദിന്റെ പുത്രൻ ഉസാമയെ തന്നെ ഈ നാടിന്റെ സൈന്യാധിപനായി നിലനിർത്താൻ. അവസാനം നിങ്ങൾ എന്റെ ഭരണം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും മരുക്കാട്ടിൽ ഒരു നരി പിടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നാലും ഇല്ല ഉമർ, ഞാൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് തീരുമാനിച്ചൊരു തീരുമാനം മാറ്റാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അവിടെ മുഖ്യ സൈന്യാധിപൻ എന്ന പദവിയിലാണ്, ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖ്യ സൈന്യാധിപൻ, ആ പദവിയിലാണ് മഹാനായ ഉസാമ ബിൻ സെയ്ദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ അവരെ അങ്ങ് ആ മാറ്റന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഒരു അടിമപുത്രന് രാജ്യാവകാശം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുലം ഇന്ത്യയിൽ പിറവികൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്ന, ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ സ്ലേവ് ഡൈനാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും ഇസ്ലാമിന് അന്യമായ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല. സ്ലേവ് ഡൈനാസ്റ്റി തുടങ്ങുന്നത് ഖുതുബുദ്ദീൻ ഐബക്കിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഒരു അടിമയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അടിമക്ക് രാജ്യാവകാശം എഴുതി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള മനസ്സ് മുസ്ലിമിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കാ ഉണ്ടായത്? ആ ഒരു ബോധം, അങ്ങനെയാണ് ഇവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. അവരെ അങ്ങനെ അടിമബോധത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ എന്ന ബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാവുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പരിവർത്തനമായിരുന്നു ഇസ്ലാം നടത്തിയത്. അതേസമയം ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഒറ്റയടിക്ക് എന്ത് നടത്തിയാലും എപ്പോഴും പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് സമീപകാലത്ത് പോലും നമ്മൾ കാണുന്ന ചില തെളിവുകളാണ്. ഒറ്റയടിക്ക് എന്തും നടത്തുന്നത് പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഈ ബോധവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പ്രക്രിയക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാറുണ്ട്, അറബ് സമൂഹത്തിന്റെ രൂഢമൂലമായിരുന്ന ചില സംസ്കാരങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൽ ഇസ്ലാം വിജയിച്ചത് ബുദ്ധിപരമായ പ്രബോധന സാമൂഹിക പ്രക്രിയ കൊണ്ടാണ്. പതുക്കെയാണ് എല്ലാത്തിനെയും മാറ്റിയത്. മദ്യത്തിനെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പിടിച്ചു മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. അടിമ പതുക്കെ അത് നിരോധിച്ചു എന്ന് പോലും പറയല. കാരണം അത് നിരോധിച്ചാൽ അത് സമൂഹ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കള്ളു കുടിക്കില്ലായിരുന്നു, കുടിച്ചിട്ടില്ല. വിഗ്രഹാരാധകൻ ആയിരുന്നില്ല സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. പക്ഷേ അടിമയെ നോക്കിയിരുന്ന ഉടമയായിരുന്നു ആര്? സിദ്ദീഖ്. അതായത് ഒരു കാരണവശാലും അന്നത്തെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ അതൊരു ചെറിയ തിന്മ എന്ന ബോധം പോലും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ഒരു ചെറിയ, നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രൗഢിയുടെയും ഒക്കെ ഭാഗമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്ന് മാത്രമാണ് അടിമ. മറ്റേതങ്ങനെയല്ല. കള്ളു കുടിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മോശമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർന്നു നിന്നൊരു മഹാനാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഏതാണ്ട് തുല്യപ്രായത്തിൽ നിൽക്കുന്ന, ഏതാണ്ട് ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ച മഹാനാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എപ്പോ? മുസ്ലിം ആയതിനു ശേഷമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരമൊരു സ്വഭാവ രൂപീകരണം സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോ അന്നത്തെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യർ പോലും ഈ പറയപ്പെടുന്നത് തെറ്റല്ല എന്ന് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെയേറെ ബന്ധിതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ആചാരമായി അത് നിലനിൽക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചിട്ട് നാളെ എല്ലാ അടിമകളും സ്വതന്ത്രമാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമകൾക്ക് പ്രശ്നമാവും. അതായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ നടത്തിയ അടിമ വിമോചന പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ പ്രശ്നം. അതായിരുന്നു
അടിമ വിമോചന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടിമകൾ തന്നെ വന്നിട്ട് ഈ ഉടമകളോട് പറയാൻ തുടങ്ങി, ഞങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ പഴയ പോലെ തന്നെ കെട്ടിയിടണം, എന്നിട്ട് ആ തൊഴുത്തിൽ തന്നെ നിർത്തണം, എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയണം, അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തുറന്നു വിട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഒരു 15 വയസ്സ് 20 വയസ്സൊക്കെ എത്തുന്നത് വരെ വാപ്പ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നടന്നു നോക്കാം. പെട്ടെന്ന് വാപ്പ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ എന്തുണ്ടാവും? ഇരുട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭയാനകത ഉണ്ടാവും. അതുപോലെയാണ് ഇവനോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അടിമകൾ പറഞ്ഞത് പറ്റില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ആ പഴയ ദണ്ഡും തന്ന് പഴയ അടിയും കിട്ടി, പഴയ മർദ്ദനവും തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യ നേരത്ത് ഭക്ഷണം തന്നാൽ മതി, ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാം. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് ഏത് ജീവിതം? സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞുപോയി ആര്? അമേരിക്കയിലെ അടിമകൾ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സാമൂഹികമായ മനോഭാവത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറയുന്നത്, നീ യൂസുഫെ അത് കേട്ടേ പറ്റൂ, നീ ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്നെ സലീഹ പറയുന്നതിൽ ന്യായമുണ്ട്, സലീഹ അത്രയൊക്കെ നിന്നെ ആഗ്രഹിച്ചില്ലേ, അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് യൂസുഫിനെ ആ വിഷയത്തിൽ അത് ചെയ്തുകൂടാ എന്നായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ചോദ്യം. അപ്പോഴാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞത്, ഖാല റബ്ബി അസ്ജിനു അഹബ്ബു ഇലയ്യ മിമ്മാ യദ്ഊനനി ഇലൈഹി വഇല്ലാ തസ്രിഫ് അന്നി കൈദഹുന്ന അസ്ബു ഇലൈഹിന്ന വഅകും മിനൽ ജാഹിലീൻ ഫസ്തജാബ ലഹു റബ്ബുഹു ഫസറഫ അൻഹു കൈദഹുന്ന ഇന്നഹു ഹുവസ് സമീഉൽ അലീം. ഖാല റബ്ബി അസ്ജിനു അഹബ്ബു ഇലയ്യ മിമ്മാ യദ്ഊനനി ഇലൈഹി. ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ വിളിക്കുന്ന ഈ ഒരു മ്ലേച്ഛമായ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് അതിനേക്കാൾ ഏറെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് തന്നെയാണ് സിജിന് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയണത്. അതായത് ഏറ്റവും ക്ലേശപൂരിതമായൊരു സ്ഥലമല്ലേ ജയില്, അല്ലെ? ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഒരു സ്ത്രീ അത് അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങണ്ടല്ലോ, അല്ലെ? അസ്സിജിനു അഹബ്ബു ഇലയ്യ, അതായത് ഏറ്റവും ക്ലേശപൂരിതം. എങ്ങനെയാലും ഒരു നാണക്കേടാണല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ അവിടെ ഒരു AC റൂം കൊടുത്താലും കിടക്ക കൊടുത്താലും എന്താണെങ്കിലും സാധനം തന്നെയാണ്, ഒരു ജയിലാണ്. ജയിൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിൻ്റെതായ നാണക്കേടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ അതിനേക്കാൾ ഏറെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അതൃപ്തമായി മാറുന്ന, പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കപ്പെടുന്ന ചെയ്തികൾ ചെയ്താലേ എനിക്ക് ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. എവിടെ നിന്നാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പോകുന്നത്? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണങ്ങളുള്ള, സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആകർഷണീയമായ സാന്നിധ്യമുള്ള, അലങ്കൃതമായ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലെ സുഖകരമായ ഒരു ജീവിത സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തെറിയപ്പെടുന്നത് പോലെ പോകേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ്? കള്ളനും കൊള്ളക്കാരനും തെമ്മാടിയുമെല്ലാം പാർക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് സയ്യിദുനാ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അതാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതാണ് എന്തിനു തെരഞ്ഞെടുക്കണം, അത് എപ്പോഴാണ് അതിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്? മൻ ഖാഫല്ലാഹ്, അപ്പോഴാണ്, അല്ലെ? അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുമ്പോഴാണ്. എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, ന്യായീകരണവുമുണ്ട്. ഇപ്പോ എല്ലാം ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ ന്യായീകരണം ഇല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ നീന്തിക്കും. പക്ഷെ ന്യായീകരണം ഉണ്ട്. എന്താ ന്യായീകരണം? ഞാനൊരു അടിമയല്ലേ, എനിക്കിനി എന്താ ചെയ്യാൻ വെച്ചാ, ഇനി ഞാനത് ചെയ്തില്ല നോക്കാം, എന്താ ഉണ്ടാവാ? എന്നെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും കൊല്ലുകയോ മറ്റോ ചെയ്തുകൂടെ? അപ്പോ ഞാനെന്താ ചെയ്യാ പടച്ചോനെ, എന്നെ കൊണ്ടൊന്നിനും നിർവാഹമില്ലല്ലോ എന്ന് പറയാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ആർക്കുണ്ട്? യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്. പക്ഷെ അതല്ല, ആ ചാൻസിനപ്പുറത്ത് ജയിലറയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആ ചാൻസാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അവിടെയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ വലിപ്പം നോക്കേണ്ടത്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിസ്സഹായനാണ്, പക്ഷെ ആ നിസ്സഹായതയുടെ അപ്പുറം, ആ നിസ്സഹായത കൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന മോശമായ അവസ്ഥകളെക്കാളും നല്ലത് അവരെനിക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ പോകുന്ന ജയിലാണെങ്കിൽ ആ ജയിലിനെന്താ കുഴപ്പം? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപഹാസം കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ കുട്ടികളെ? നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് നോക്കിയേ, എന്നിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നിങ്ങൾക്കൊരു അപഹാസം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമോ? നിങ്ങളിട്ട വസ്ത്രത്തിനെങ്ങാനും ഇത് താത്താടെ വസ്ത്രാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കാക്കാടെ വസ്ത്രാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു മാറ്റൂലേ? അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വേഷങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തൂലേ? അതായത് അപകർഷബോധമുള്ളവന് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നിന്ദ്യത സംഭവിക്കുന്നത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവിടെയാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇത് ഇസ്സത്തിൻ്റെതാണെന്ന് ഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് ഉപ്പാപ്പാടെ മുമ്പിലും ഇത് വച്ചൂടെ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന
ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ, ഇന്ന് ഒബാമയുടെ സ്ഥാനം അന്ന് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിനല്ലേ? ചർച്ചിലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ ഒരു ഒരു വട്ടം ചുറ്റി പിന്നെ ഇങ്ങനെ കവച്ചു ചുറ്റിയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വടിയും പിടിച്ച് ചെല്ലാന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അന്ന് ഈ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ അയാളോട് ആരും ചോദിച്ചില്ലേ, അല്ല ഒന്ന് മുണ്ട് നേരെ എടുത്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൂടായിരുന്നോ? അല്ലെ? അയാളെ കുറിച്ചല്ലേ അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീർ എന്ന് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ വിളിക്കേണ്ടി വന്നത്? അയാൾ മുസ്ലിമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പക്ഷെ ആൾക്കൊരു എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഞാനൊരു വ്യക്തിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംഭവിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു തരം അപകർഷബോധം. അതാണ് ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത്. ഞാൻ എന്റെ പെൺകുട്ടികളോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു, ഈ ക്യാമ്പസിൽ പലപ്പോഴും കാണേണ്ടി വരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ ലെഗിൻ മാറ്റണം. അത് അള്ളാഹു വെറുത്ത ഏറ്റവും മോശമായ വസ്ത്രധാരണ രീതിയാണ്. നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങിത്തരുന്നവരോട് പറയണം, അത് അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് വൃത്തികെട്ട വസ്ത്രമാണ്, ഒരു സംശയവും അതിലില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ശരിക്കും നിഷ്പക്ഷമായിരുന്ന് പടച്ചവനെ പേടിക്കുന്ന ഭാവത്തിൽ ഒരു രാത്രി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഈ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ ആരൊക്കെ എന്റെ നേരെ മോശമായി നോക്കുന്നുണ്ടാവും? അതിന്റെ കാരണത്തിൽ ഒരാൾ ഞാൻ തന്നെ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം ആലോചിച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരിമാർ, കൊച്ചുമക്കളാണ് നിങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം പറയുന്നു, ഈ വസ്ത്രം ഹറാമാണ്. 100% 200% എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും ഹറാമാണ്. ഒരു സംശയവും അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട. അത് മാറ്റാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ ആ ഹറാമ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അപകർഷബോധമാണ് അതിന് കാരണമെങ്കിൽ യൂസുഫ് നബിയുടെ ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ആലോചിക്കണം. എല്ലാ ആഡംബരങ്ങളുടെയും പ്രതാപത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെയും മുമ്പിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തലകുനിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? അതാണ് വലിപ്പം. എല്ലാ പ്രതാപങ്ങളും ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു. തന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് പോലും മൗനമായി നിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് ഫലമ്മാ റഔ, എല്ലാ ആയത്തുകളും കണ്ടതിന് ശേഷം ബാദമാ റഔൽ ആയാത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നതല്ലോ. നിങ്ങളവിടെ നോക്കിയേ, ബാദമാ റഔൽ ആയാത്ത്, എല്ലാം മനസ്സിലായി. ആർക്ക്? ഇദ്ദേഹത്തിനും മനസ്സിലായി, അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലവർക്കും മനസ്സിലായി. അതാണ് ആയാത്തുകൾ മുഴുവൻ കണ്ടു. എന്നാലും അവരും തീരുമാനിച്ചു, ഇപ്പോ ഇവളെ നമ്മൾ ഒരു ആക്ഷൻ എടുത്താൽ മോശമാവുന്നതാരാ? ഭർത്താവ് തന്നെയാണ്. പൊതുവെ പറയപ്പെടും ആളുകൾ, അത് ചർച്ചയാവും. അതായത് പിന്നെ മൂപ്പരുടെ ഭാര്യക്ക് ഒരു കയറ് പൊട്ടിക്കൽ ഉണ്ടായപ്പോ അവസാനം അവളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇട്ടു, ജയിലിലിടേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയാൻ, അത് ഇയാൾക്ക് മോശമായതുകൊണ്ട് ഇയാൾ അവസാനം എടുത്ത തീരുമാനം എന്താ? നിസ്സഹായനായൊരു മനുഷ്യന്റെ തീരുമാനമാണത്. നിസ്സഹായനായൊരു മനുഷ്യന്റെ തീരുമാനം. എന്നാ ഈ നാണക്കേടും എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാം, അയാളെ ജയിലിലേക്ക് വിടാം. അയാൾ ജയിലിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇയാൾക്കൊരു വേദനയില്ല ഉണ്ടോ? അയാൾ ഏതോ ഒരു വാപ്പാടെ മോനാണ്, അടിമയായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന, സാഹചര്യങ്ങളാൽ അടിമയാകേണ്ടി വന്ന ഒരാളാണ്. അയാൾ തീരുമാനമാണ് ഈ ഭർത്താവ് പോലും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ ഈ ഭർത്താവ് പോലും അതറിയാതെ പോകുന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള വലിയ സൗകര്യങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരുന്നു ആ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നത്. ആ മനുഷ്യനാണ് പറയുന്നത്, എന്ത്? റബ്ബി അസ്സിജ്നു അഹബ്ബു ഇലയ്യ മിമ്മ യദ്ഊനനി ഇലൈഹി. ഇവർ വിളിക്കുന്ന ഈ വിളിയാട്ടത്തിൽ നിന്ന്, അതെ, നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന എല്ലാ വിളിയാട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ളതാണ്. അല്ലാമ ഇക്ബാൽ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇവിടെ ആകെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആരുടെ വസ്ത്രമാണ് ഉടുത്തത്? വളക്കോ നസാറ, നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം പോലും ക്രൈസ്തവന്റേതാണ്. ജൂതൻ പോലും നിന്നെ കാണുമ്പോ അവനെപ്പോലെ ആയതിൽ അവൻ അന്തിച്ചു പോകുന്നു, അവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുന്നു. കാരണം നീ അവനെപ്പോലെയല്ല, അവനേക്കാളും മോശമാകുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോ അവന് പോലും ലജ്ജ തോന്നുന്നു. പിന്നെ നീ നിന്റെ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ കൈ ഉയർത്തി പറഞ്ഞിട്ട് എന്തു കാര്യം എന്നാണ് ഇക്ബാലിന്റെ ചോദ്യം. ജൂതനും പോലും ലജ്ജ തോന്നുന്നു. കാരണം ജൂതൻ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം നീ ചെയ്യാണ്. ജൂതൻ നിന്നോടൊന്ന് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നീ കിടക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയാൽ നീ ജൂതൻ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ നീ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് പടച്ചവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമാകും എന്നാണ് അല്ലാമ ഇക്ബാലിന്റെ ചോദ്യം. ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ എടുത്തേ പറ്റൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു വിടൂല. നമ്മളിതെങ്ങനെ കേൾക്കും? പോയിട്ട് പിന്നെ ആ ലെഗിൻ തന്നെ ധരിച്ചിട്ട് പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ
നിങ്ങൾ ആ മറ്റേ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, എന്തായാലും പേര് ലോ വേസ്റ്റ് അല്ലേ? വേസ്റ്റ് ആണത് അല്ലേ? അല്ലേ? വേസ്റ്റ് ആണത്, തീർത്തും വേസ്റ്റ്. നിങ്ങളത് ഇട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ധരിച്ചത്? നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെയും അമേരിക്കക്കാരന്റെയും ഒക്കെ മുമ്പിൽ ഇന്നും നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ. പിന്നെ എത്ര മുസ്ലിങ്ങൾ പാശ്ചാത്യമായ സംസ്കൃതിയുടെ ഇറ്റില്ലത്തിൽ തലയിൽ തൊപ്പിവെച്ചും പടച്ചവനെ പേടിച്ചും ഹംസ യൂസുഫിനെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഹംസ യൂസുഫിന്റെ ഒക്കെ പ്രസംഗം കേൾക്കലുണ്ടോ? എനിവൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അവിടുന്നായി വരുന്നത്. ഇന്ന് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചൂടെ? എത്രയോ നല്ല പണ്ഡിതന്മാർ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ദഅവത്ത് നടക്കാൻ, അമേരിക്കയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ദഅവത്ത് അനുസൃതമായി ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങളാവാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു 5-6 വർഷം മുമ്പാണ് ഹിലാരി ക്ലിന്റൺ തന്നെ പറഞ്ഞത്, ഇസ്ലാം ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റിലീജിയൻ ഇൻ അമേരിക്ക, ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോവിംഗ് റിലീജിയൻ ഇൻ അമേരിക്ക. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ദ്രുതഗതിയിൽ വളരുന്ന മതം ഇസ്ലാമാണ്. അവിടെ ഇസ്ലാം പ്രചരിക്കാൻ അവിടുത്തെ ഈ പാശ്ചാത്യം എന്ന് പറയുന്ന, ഈ ആധുനികമെന്ന് പറയുന്ന സംസ്കൃതിയുടെ മുഴുവൻ ജീർണതയും മനസ്സിലാക്കിയ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് അതിനപ്പുറത്തുള്ള തേട്ടത്തിൽ ആത്മീയതയുടെയും നന്മയുടെയും വലിപ്പം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അവരറിയാതെ ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലുകയാണ്. നമ്മൾ എന്നിട്ടും ഇവന്റെ വീട്ടുപണിക്കാരനായി മാറുകയാണ്. ഇവന്റെ വീട്ടുപണിക്കാരൻ, ഇവൻ പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, അത് ഒരു മുസ്ലിമിന് പഠിക്കണം. എന്തിന് പഠിക്കണം? അവൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കാൻ തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും ഇത് തന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ അട്ടിമറി ഉണ്ടാക്കാനാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടെ പഠിക്കരുത്. കാരണം ആ പഠനം അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടൂല. സംസ്കാരത്തിലെ ഒരു അട്ടിമറിയും സംഭവിക്കരുത്. അട്ടിമറിക്ക് വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിൽ മിനിറ്റ്സിൽ മെക്കാലെ പ്രഭു എഴുതി വെച്ചു, വി മേ എഡ്യൂക്കേറ്റ് അവർ സബ്ജക്ട്സ്, സോ ദേ മേ ഡിമാൻഡ് അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. Whenever the day comes, it will be the proudest day of our history. നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും അത്. എങ്ങനെ? നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ ചോദിച്ചു. എന്താ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, അതെ, ഹാഫ് സ്കർട്ട് ഇട്ട് നടക്കണ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാവണം, യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ടാകണം, പർദ്ദ ഇട്ടെങ്ങാനും അധ്യാപികാകാൻ ചെന്നാൽ അതൊന്നും ഇവിടെ പറ്റൂല. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ, പർദ്ദ ഇട്ട് ചെന്നാൽ ഒരു മുസ്ലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പോലും ആ പർദ്ദയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അത്രയേറെ നമ്മൾ അടിമകളായിപ്പോയോ? നോക്കൂ, ഒരു മഠത്തിൽ നിന്നൊരു കന്യാസ്ത്രീ എത്ര ഉയർന്ന ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് കയറുന്നു ചെന്ന് അവിടെ അധ്യാപികയാകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവരോട് പറയോ, നിങ്ങൾ ഈ യൂണിഫോം ഒന്ന് മാറ്റണം, കാരണം നമ്മുടെ അധ്യാപകമാരുടെ മുഴുവൻ യൂണിഫോമും വേറൊരു തരത്തിലാണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ആ യൂണിഫോമിലേക്ക് മാറണം എന്ന് അവരോട് പറയോ? എന്താ പറയാത്തത്? ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി 10 വർഷം 2 ടേം കഴിച്ച ഒരാൾ നല്ല വലിയ ഷെയ്ഖുമാർ കെട്ടണമായിരിക്കെ തലയെക്കെട്ടും കെട്ടി നല്ല താടിയും വെച്ച് ജീവിച്ചില്ലേ? ആ സിഖുകാരനോട് പറഞ്ഞോ, ഈ വേഷം ഇന്ത്യയുടെ മഹാസംസ്കൃതിയുടെ ഒന്നും അല്ലെ അങ്ങനെയൊന്നല്ലാന്ന് പറഞ്ഞോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണത്? അവനവന്റെ ആർജവമാണ്. അവനവന്റെ ആർജവമാണ്. അതൊന്നും വർഗീയതയല്ല. അവനവന്റെ വേഷം ധരിക്കാൻ, അവനവന്റെ സംസ്കാരം നിലനിർത്താൻ, അവനവന്റെ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്താൻ അതാരോടും പറയാൻ ഒരാളെയും പേടിക്കേണ്ട ഒന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തില്ല എന്നല്ല, ലോകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെന്താ മുസ്ലിം? അമേരിക്കയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈ ഹംസ യൂസുഫിനെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെ ജീവിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യ ലോകം ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാൽ നിറയുന്നു. നിങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ പാശ്ചാത്യമായ ആധുനികമായ ജീർണതകളെ മുഴുവനും പൊളിച്ചു കയ്യിൽ തരുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ സ്വപ്നലോകത്താണ് മക്കളെ, സ്വപ്നലോകത്താണ്, യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ലോകത്തല്ല. ഇവർ പറഞ്ഞു തരുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരണം. അവിടെ അന്വേഷണവും ചിന്തയുമുള്ള വലിയ മനുഷ്യർ ഈ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പടച്ചവനെ പേടിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഇട്ടു തുടങ്ങി അല്ലേ? നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, അഫ്ഗാനിലേക്ക് പോയൊരു സ്ത്രീ പോയപ്പോ ഹാഫ് സ്കർട്ടിട്ടാ പോയത്, തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴോ അവർ മുഖം പോലും മറച്ചിട്ടാ വന്നത്. എന്താ കാരണം? അവർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ധരിച്ചതല്ലാതെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഒരു ഇസ്ലാമുണ്ട്, ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഇസ്ലാം ഞാൻ കേട്ട ഇസ്ലാമല്ല.
വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇസ്ലാം പലപ്പോഴും ക്രൂരമാണ്, അത് ഭീകരമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഇസ്ലാം സുന്ദരമാണ്. അത് സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഒക്കെ പ്രതീകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഇസ്ലാമാണ് എന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ. അങ്ങനെ എത്ര ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായി. നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ അങ്ങനെ തോന്നാത്തത്? അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരിമാർ, നിങ്ങൾ ഈ ഇടുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തലയത്തട്ടനായാലും അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നല്ല വേഷം ധരിച്ചാൽ മുസ്ലിം എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു വേഷം ധരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയൂലേ അല്ലേ? ആ ലോ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റൂലേ? അതൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടേ ഇടാം. എന്നിട്ട് പറയാം അപ്പാനോടാണെങ്കിൽ ഉമ്മാനോടാണ് ഇതാ ഇത് കണ്ട് കളഞ്ഞേക്ക്, ഞാൻ ഇനി മുതൽ ആ വേഷമൊന്നും ധരിക്കല്ല, ഞാൻ അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേഷം. ഖുർആൻ പറയണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് ആര് പുറത്താക്കിയത്? വസ്ത്രം പ്രധാനാണ്. യാ ബനീ ആദം ലാ യഫ്തിനന്നകുമുശ് ശൈത്താൻ കമാ അഖ്റജ അബവൈകും മിനൽ ജന്നഹ് യൻസിഉ അൻഹുമാ ലിബാസഹുമാ ലിയുരിയഹുമാ സൗആതിഹിമാ. യാ ബനീ ആദം, ഏ ആദമിന്റെ മക്കളെ, ലാ യഫ്തിനന്നകുമുശ് ശൈത്താൻ, പിശാച് നിങ്ങളെ ഫിത്നയിലാക്കാതിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കാതിരിക്കട്ടെ. കമാ അഖ്റജ അബവൈകും മിനൽ ജന്നഹ്, നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ അവൻ പുറത്താക്കിയതുപോലെ. പുറത്താക്കിയതിന് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, യൻസിഉ അൻഹുമാ ലിബാസഹുമാ, അവരുടെ വസ്ത്രമാണ് അവൻ പിടിച്ചത്. ഡ്രസ് കോഡിനെ പിടിച്ചത്. യൻസിഉ അൻഹുമാ ലിബാസ്, അവരുടെ വസ്ത്രം, അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം ഊരേണ്ടി വന്നു. അപ്പോ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം ഊരിയവൻ സ്വർഗത്തിന് പുറത്തിറക്കേണ്ടി വന്നു. അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം ധരിച്ചാലേ എങ്ങോട്ട് പോകാനാവൂന്നർത്ഥം? സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനാവും. അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും പറഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലാ ലഹു അൽ ജന്ന, അവർക്ക് സ്വർഗം. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, 3 പേര് സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. സലാസത്തുൽ ലാ യദ്ഖുലൂനൽ ജന്ന, 3 പേര് സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. 3 പേർ, ഒന്ന് മുദമ്മിനുൽ ഖംറാൻ, ഒന്ന് പെരുങ്കള്ളുകൂടിയനാണ്, രണ്ടാമത്തെ ദയ്യൂസാൻ, മൂന്നാമത്തെ റജുലയാണ്. ഞാനൊരു 100 ആവർത്തി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ദയ്യൂസ്, സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കിടപ്പറയിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു അന്യ പുരുഷന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സങ്കോചവും പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത വൃത്തികെട്ടവൻ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലദീ ലാ യുബാലി മൻ ദഖല അലാ അഹ്ലി, സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നവനെ കണ്ടാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ആക്കാത്തവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നോക്കൂ, അവനാണ്. മൂന്നാമത്തേത് നബി തിരുമേനി പറഞ്ഞു റജുല. ആരാ റജുല? പുരുഷനെ പോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീ എന്നാണ്. 100% ഇത് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഹദീസാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇതിലൊരു സംശയമില്ല. റജുല, നബിയോട് സ്വഹാബത്ത് തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മർ റജുല യാ റസൂലല്ലാഹ്, മനി റജുലത്തു യാ റസൂലല്ലാഹ്, ആരാ നബിയെ ഈ റജുല? റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലത്തി തശബ്ബഹു ബിർരിജാൽ, പുരുഷനെ പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീ. തോന്നുന്നുണ്ടാവും, എന്റെ സഹോദരിമാർക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാവും, എന്താ പുരുഷന്മാരെ പോലെ ഞങ്ങൾക്കും? അല്ല, സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ജനവലം ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് ചോദിച്ച് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും. സൈക്കോ, ബയോ, ജെനറ്റിക്, ജെൻഡർ, ഈ ഡിഫറൻസസ് മുഴുവനും എവിടെയുണ്ട്? സ്ത്രീ പുരുഷ സമവാക്യത്തിലുണ്ട്. അത് രണ്ടാണ്. രണ്ടിലും രണ്ടിന്റെ, ചിലപ്പോ ഇവരൊന്നും ഉയർന്നു നിൽക്കും, ചിലപ്പോ നമ്മളൊന്ന് താഴ്ന്നു നിൽക്കും, ചിലപ്പോ അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാതെ ഇത് രണ്ടും സമാണെന്നല്ല. ചിലപ്പോ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാവം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ താഴ്ന്നു നിൽക്കേണ്ട ഭാവം ഉണ്ടാവും. ചിലയിടത്ത് അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിലൊക്കെയും ഈ കാണിച്ചു തരുന്ന, ഈ പ്രകൃതി കാണിച്ചു തരുന്ന ഓരോ മാറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനനുസൃതമായി. അല്ലാതെ ഞങ്ങളെപ്പോഴും അടിമകളാണെന്ന് പറയുന്ന വിധത്തിലാണോ ഈ ഉസ്താദ് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് പറയാൻ കാരണം, ഇന്നെല്ലാം വായിക്കുകയും എല്ലാം പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണ്. നമ്മൾ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമോഹത്തെയും അവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളെയും ഒക്കെ അടിച്ചമർത്തുന്ന വിധം ഒരുതരം പ്രാകൃതമായ ബോധത്തോടുകൂടെ പ്രസംഗിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനപ്പുറം വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നിങ്ങൾ വായിച്ച ഫെമിനിസം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ട പുസ്തകങ്ങളെക്കാളേറെ കണ്ട ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെമിനിസത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ അഭിവാഞ്ചയും അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മാരകമായ ജീർണതകളും എല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ
അതിനപ്പുറം ഒരു സത്യമുണ്ട്. ആ നന്മയും ആ സത്യവുമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഫെമിനിസത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ടുള്ളവരുടെ പിന്നാലെ ഒന്ന് പോവുക. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവരെ അനുകരിച്ചു പോകണമെന്നല്ല, അവരെ അന്വേഷിച്ചു പോവുക. അവരൊക്കെയും തകർന്നിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഞങ്ങൾ ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്ന, ഞങ്ങൾ സമമാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ കുടുംബജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. കുടുംബജീവിതങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തകരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളൂ, കുടുംബജീവിതങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തകരുന്ന ഫീൽഡ് ശരിക്കും IT ഫീൽഡാണ്. അതായത് എല്ലാ അധാർമികതകൾക്കും സമം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന IT ഫീൽഡിലെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മുഴുവനും തകരാണ്. പഠനമാണ് ഇത്, ഒരു വെല്ലുവിളി പോലെ ഞാൻ പറയുന്നു, പഠനമാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും, അതായത് 2006 ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്കും 2014 ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളും കുടുംബ കലാപങ്ങളുടെയും കലഹങ്ങളുടെയും ചരിത്രവും മാതൃഭൂമി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. 2006 അത് കേവലം 8000 ആയിരുന്നു. 2014 വരുമ്പോൾ അത് 48,000 അങ്ങനെ മാറുന്നു. അതായത് ഫാമിലി കോടതികൾക്ക് മുമ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട വിവാഹ തർക്കങ്ങളുടെ പിന്നെ അത്തരത്തിലുണ്ടായി തീർന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം എടുത്താൽ മറ്റൊക്കെ പോകട്ടെ എന്നുള്ളത് അതാണ്. അതേസമയം നമുക്കൊരു ഉമ്മയുണ്ട് ഇപ്പോഴും, അല്ലെ? 16ലോ 17ലോ 18ലോ അല്ലെങ്കിൽ 20ലോ വിവാഹം ചെയ്ത ഉമ്മ, വിവാഹം ചെയ്യപ്പെട്ട ഉമ്മ. നമ്മളെയും നമ്മുടെ വാപ്പയെയും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അവരുടെ ഇംഗിതങ്ങളൊക്കെയും മനസ്സിലാക്കി കുടുംബത്തെ ഭദ്രമായി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി രാത്രിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ ഈ മക്കളെ വളർത്തിത്തരുന്ന ഒരു ഉമ്മ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാനും താങ്കളും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാൽ രണ്ടും കയറ്റി വെച്ചിരുന്നാൽ ആ ഉമ്മയും വാപ്പയും തമ്മിലുള്ള അടിയുടെ ഒരു പൂരം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അവിടെ ആ ഉമ്മ വാപ്പയുടെ പിറകിൽ മറഞ്ഞു നിന്ന് നന്മയുടെ ഒരു വലിയ വിളക്കുമാടമായി മാറുന്നുണ്ട്. ആ വിളക്കുമാടത്തിന്റെ മുമ്പിലെ ഒന്നുമാകുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പിതാവ് നമുക്ക്, അല്ലെ? കാരണം അതിനേക്കാളും വിശാലമായ ഒരു വിളക്കുമാടമായി ആ മാതാവ് പ്രസരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മാതാവിന്റെ വലിപ്പത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ ലോകത്ത് ആർക്കാ സാധിക്കുക? അതൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നാണെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നമ്മൾ ഒന്നാവല്ല, നമ്മൾ രണ്ടാവുകയാണ്, നമ്മൾ പലതാവാണ്. അതിന്റെയൊക്കെ കാരണം ഈ പുതിയ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ ഇത്തരത്തിലുള്ള മനോഭാവങ്ങളാണ്. ആ മനോഭാവങ്ങളൊക്കെയും അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ജയിലറ കിട്ടിയാലും ഈ പറയപ്പെടുന്ന സൗന്ദര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് അസ്സിജ്നു അഹബ്ബു ഇലയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായപ്പോ? നിങ്ങൾക്ക് ജയിലറ കിട്ടിയാലും അസ്സിജ്നു അഹബ്ബു ഇലയ്യ മിമ്മാ യദ്ഊനനി ഇലൈഹി, ഏതൊരു തിന്മയിലേക്കാണോ ഈ ലോകം മുഴുവനും എന്നെ വലിച്ചു പിടിക്കുന്നത്, ആ തിന്മകളിൽ നിന്ന് മുഴുവനും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഏകാന്ത പതികനായി ആരുമില്ലാത്ത, ആരും കാണാത്ത ഭാഗത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയാലും എന്റെ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിയാണ് അതുമൂലം ലഭ്യമാകുന്നതെങ്കിൽ അത് മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ വലിപ്പം കാണുന്നത്. അവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ പോലും പറഞ്ഞത്, ചിലപ്പോൾ ഒരു കാലം വരും അന്ന് കാടുകയറുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടാവും. കാടുകയറുന്ന മനുഷ്യർ, ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്ന ജീർണതകൾ പരന്നു വരുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അവസാന കാലത്തിന്റെ ലക്ഷണത്തിൽ പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു തന്നതാണ്, നടുറോട്ടിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളെ പോലെ വേഴ്ച നടത്തുമ്പോ ഒന്ന് മാറുമോ, എനിക്കൊന്ന് നടന്നു പോകാൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ മുഅ്മിനായിരിക്കും എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി. ആ കാലമൊക്കെ ഇന്ന് അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ കാണുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴാണ്, അല്ലെ? യൂറോപ്പൊക്കെ സന്ദർശിച്ചവർക്കറിയാമത്. അവിടെ ഇന്ന് അത് കാണുന്നു. നമ്മുടെ നാടുകളിലും പലപ്പോഴും കാണേണ്ടി വരുന്നു. അങ്ങനെ വരുന്നോടത്താണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുമോ, എനിക്കൊന്ന് പോകണം എന്ന് പറയാൻ ഒരു മനുഷ്യനും മനസ്സുണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഹുവ മുഅ്മിനുൻ, അവൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച മുഅ്മിനാണ്. അവസാന കാലത്തിന്റെ മുഅ്മിന്റെ ലക്ഷണം അതാകുന്നു എന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂൽ. അപ്പോ അവിടെ അവൻ ഒറ്റപ്പെട്ടേക്കും, അവൻ ഒരുപക്ഷെ പരിഹാസ്യനായേക്കാം, അവന്റെ മുമ്പിൽ നീ ലോകം തിരിച്ചറിയാൻ അറിയാത്തവനാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഈ ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വക്താവായി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം അവനെ അഭിരമിപ്പിക്കും. അവൻ അവന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടും. കാരണം ഞാൻ എന്റെ മുഹമ്മദ് നബിയുമായിട്ടാണ് കൂട്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ സംസ്കൃതിയെ തന്നെ പ്രകാശവത്താക്കിയ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ നായകൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്നും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും. അങ്ങനെ ജീവിക്കാം, അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലകളിൽ. ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈ കാണുന്ന ഈ ജീർണതകളുടെ പെരും വെള്ളപ്പാച്ചിന്റെ മുമ്പിലും ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിച്ച എത്രയോ മഹാരഥന്മാർ ഇപ്പോഴും ഇന്നലകളിലുമൊക്കെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം. എങ്കിലാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ അർത്ഥം വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ആയത്ത് സർവ്വ ജീർണതകളും പിടിച്ചു വലിക്കുന്നോടത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, നിസ്സഹായനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവസാനം പറയാൻ, ജയിലാണോ എനിക്ക് വേണ്ടത്? എങ്കിൽ ആ ജയിലാണ് എനിക്ക് നല്ലത്. എന്റെ ഈ മുമ്പിൽ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ജീർണതകൾ മുഴുവനും, എന്റെ മുമ്പിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ജീർണതകൾ മുഴുവനും എന്നെ പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോൾ ആ സൗന്ദര്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ഇങ്ങനൊന്ന് കണ്ടോളൂ. ഈ സൗന്ദര്യങ്ങൾ മുഴുവനും സ്ത്രീകളാണെന്ന് ധരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ സകല സൗന്ദര്യങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഭാവിക്കാൻ സാധിക്കൂലേ? ഞാൻ അവിടെ ഒരു യൂസുഫായാൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അല്ലേ? ഭൂമിയിലെ സകല സൗന്ദര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഒരു സലീഹയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന വലിയ ഒരു പിടിച്ചുവലിക്കലാണ്. ഭൂമിയിലെ സമ്പത്തിന്റെ, പ്രതാപങ്ങളുടെ, അധികാരത്തിന്റെ, അതുപോലെ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെ, ആഹ്ലാദങ്ങളുടെ, ആഘോഷങ്ങളുടെ, ധൂർത്തിന്റെ 1000 വർണ്ണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ. അതൊക്കെ നമ്മളെ അഭിരമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമുക്കൊരു മനോഹരമായ ഒരു പിന്നെ ചടങ്ങിൽ പോയി നിന്ന് അവിടെ ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം ഡാൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടോ? തോന്നുന്നവനാണ് മനുഷ്യൻ. പക്ഷെ ആ തോന്നലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടവനാണ് മുഅ്മിൻ. തോന്നുന്നവനായതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഖുർആൻ എന്ത് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ അതിനെ കേവലം ഒരു സലീഹ യൂസുഫ് പ്രേമബന്ധത്തിന്റെ കഥയായി ചുരുട്ടഴിക്കരുത്. മറിച്ച് വലഖദ് ഹമ്മത് ബിഹി വഹമ്മ ബിഹാ, കണ്ടോ? ആ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അറിയാതെ ഒന്ന് ഇരുന്നു പോവുകയാണ് ആര്? ആ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു പോകുമ്പോ പേടിച്ചു പോവുകയാണ് യൂസുഫ്. അപ്പോഴാണ് യൂസുഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എഴുന്നേറ്റ് ഓടുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു എഴുന്നേറ്റ് ഓടൽ നമുക്കുണ്ടാവാതെ പോകുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു എഴുന്നേറ്റ് ഓടൽ നമുക്കുണ്ടാവാതെ പോകുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇതിനെ കേവലം അങ്ങനെ ഒരു പ്രണയ കഥയുടെ കഥ മാത്രമാക്കി ചുരുക്കരുത്. ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ നാനാവർണ്ണങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വർണ്ണങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥയാണ്. ആ മനുഷ്യൻ ഇന്നും നിസ്സഹായനാണ്. ഇന്നും ആ മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായനാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത്, ഇന്നും സുന്നത്തെടുക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, അവസാന കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുമ്പോ അയാൾ എന്റെ ഒരു സുന്നത്തെടുക്കാൻ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കനൽക്കട്ട പിടിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന വേദന അയാൾ സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതെ, കനൽക്കട്ട കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും? വേദന ഉണ്ടാവും. ആ വേദന തന്നെ സഹിക്കേണ്ടി വരും ആർക്ക്? ഈ 1000 സൗന്ദര്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ അതൊന്നുമല്ല എന്റെ ജീവിതം എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. അതിലേറ്റവും നല്ല കാലം ഏതാണ്? ഏറ്റവും നല്ല കാലം ഏതാണ്? അതായത് ഈ വർണ്ണപ്രപഞ്ചത്തിലെ സൗന്ദര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല കാലം ഏതാണ്? യൗവനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യൂസുഫ്, യൗവനയുക്തനായ യൂസുഫിനെ തന്നെ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വൃദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയാൻ എനിക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്തു കാര്യം? അതേസമയം വൃദ്ധനായ തെമ്മാടിയെ അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു, അവൻ നരകത്തിലല്ലാതെ വേറെവിടെയും പോകില്ല. കാരണം അവൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, എല്ലാ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളെയും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട കാലം വന്നു. സ്വയമേ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലാണ്. അപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിലോ പിന്നെ അവനോ വല്ലതിനും കൊള്ളാവോ? അപ്പൊ സ്വാഭാവിക പരിണിതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ പോലും മോശമാവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവനൊന്നിനും കൊള്ളില്ല. അതേസമയം സ്വാഭാവികമായും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം വൈകാരികമായ ഈ തള്ളിക്കയറ്റത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അതെല്ലാം പിടിച്ചു കെട്ടാൻ സാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരെന്ത് പറയേണ്ടത്? ഇന്നി അഖാഫുല്ലാ, എനിക്ക് അല്ലാഹുവിനെ പേടിയാണ്, എന്റെ റബ്ബിനെ പേടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും റബ്ബി അസ്സിജ്നു അഹബ്ബു ഇലയ്യ മിമ്മാ യദ്ഊനനി ഇലൈഹി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആയത്ത് ശരിക്കും മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ഇത് പ്രണയകഥയാണോ? അല്ല, ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു തലമാണിത്. ഇതല്ലാതെ കേവലം ഒരു പ്രണയകഥയായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ വളരെ മോശമാണത്. മറിച്ച് ഇന്നും ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരനെയും, ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരിയെയും, ഓരോ യുവതിയെയും, ഓരോ യുവാവിനെയും പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന ഈ പറയപ്പെടുന്ന മാസ്മരികമായ ലോകത്തു നിന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ഒളിച്ചോട്ടം നടത്താൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂസുഫ് നബിയുടെ ജയിൽ. യൂസുഫ് നബിയുടെ ജയിൽ അതാണ്. ആരുടെ ജയിൽ? മുഅ്മിന്റെ ജയിൽ. എന്താ മുഅ്മിന്റെ ജയിൽ? അദ്ദുനിയ സിജ്നുൽ മുഅ്മിൻ. സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജയിലറയാണ് ഏത്? ഈ ഭൂമി
ഈ ഭൂമി സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജയിലറയാണ്. എവിടെയാണ് അവന് രക്ഷപ്പെടാനും അവന് ഓടിക്കളിക്കാനും ഉല്ലസിക്കാനുമുള്ള സ്ഥലം? നാളെ സ്വർഗമാണ്. ഈ ഭൂമി അസ്സിജിൻ എന്നാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ സിജിൻ ഇവിടെയും പറയാണ്. നോക്കി നിങ്ങൾ. അപ്പൊ അവിടെ സംഗതി മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആകർഷണ വലയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു ജയിലറയുണ്ട്. എല്ലാ യൂസുഫും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ആ ജയിലാണ്. നിങ്ങളൊക്കെയും യൂസുഫുമാരാണ്. ആ യൂസുഫുമാരൊക്കെ ഈ ജയിലറയുടെ ഉള്ളിലാകണം. മനസ്സിലായോ? നമ്മളൊക്കെയും ആ യൂസുഫുമാരാകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് താനെ സൃഷ്ടിച്ചു വച്ചൊരു ജയിലുണ്ട്. ആ ജയിൽ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജയിലാണ്. ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബ് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ കാണുന്ന ജയിലാണ്. ആ ജയിലിൽ കിടന്നവൻ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ തണലിൽ കിടക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവനാണ്. ഈ പറയപ്പെടുന്ന വശ്യമനോഹര സൗന്ദര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവിച്ച അവസാനം ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവനെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അവനെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു അർശിന്റെ തണൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂൽ. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജയിൽ. അല്ലാതെ കേവലം ഒരു ജയിലിലേക്ക് പോകലോ അത്തരം ഒരു സംവിധാനങ്ങളോ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്. ഈ വാക്കർത്ഥങ്ങളിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നല്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. ആ വാക്കർത്ഥങ്ങൾക്കപ്പുറത്തും എന്തുണ്ടാകണം? ആശയങ്ങളുടെ ഒരു അർത്ഥം ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഖുർആന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വാചർത്ഥമുണ്ട്, വാഗർത്ഥം. ആ അർത്ഥം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും തോന്നൂല. പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. ആ അർത്ഥം നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത കടലായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കും. ഒരു ചരിത്രത്തെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പറയാനുണ്ട്. പടച്ചോനെ, നീ എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് തട്ടി മാറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇതിൽ നിന്ന് എന്നെ തട്ടി മാറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവസാനം ഇവരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അസ്ബു ഇലൈഹിന്ന, ഞാനും അറിയാതെ എങ്ങോട്ട് ചാഞ്ഞു പോകും. എങ്ങോട്ട് ചാഞ്ഞു പോകും? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും. വാക്കും മിനൽ ജാഹിലീൻ, അവസാനം ഞാനൊരു വിഡ്ഢിയായി മാറുകയും ചെയ്യും. വിഡ്ഢി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ വിഡ്ഢി? യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കാത്തവനാണ് വിഡ്ഢി. അല്ലാതെ മന്ദബുദ്ധിക്കാണ് വിഡ്ഢി എന്ന് പേരിട്ടതെന്ന് നോക്കണ്ട. ജാഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് അർത്ഥം എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിന്റെ പാന്താവിൽ ജീവിക്കാത്തവൻ ജാഹിലാണ്. കാരണം അവന് യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ദ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ അവന് സാധിക്കാതെ പോയി. അവൻ ജാഹിലാണ്. അവൻ ജാഹിലാണ്. ഇനി പറഞ്ഞു നോക്കൂ, ഇത് ഒന്നുകൂടി നോക്കൂ. ഈ ജീർണകളുമായുള്ള നിരന്തര ബന്ധം എന്തുണ്ടാക്കി തീർക്കും? നമ്മളെ അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ നമ്മളത് പ്രശ്നമാക്കാതെ പോകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഇതൊക്കെയാണ് ന്യായമെന്ന് സ്വയം ന്യായീകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അല്ലേ? നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ തന്നെ പറയും, ഇന്നത്തെ ലോകത്തുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ മാതിരി പിന്നെ ഒരു തരം ജീവിതം ജീവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും നടക്കണ കേസല്ല. അല്ലേ? നമുക്കിടക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടേ? അതൊക്കെ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചാല് ഏതോ 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ, ആ 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ എത്ര മോശ ആണോ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങനെ പോകണ്ടേ? നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ അഫ്ളലുർ റുസുൽ എന്നും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് എന്നും അല്ലേ ഖൈറുൽ അനാം എന്നുമൊക്കെ ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞൊക്കെ മോശാവോ? മോശാവണോ? പിന്നെന്ത് വിലയുണ്ടോ നമുക്ക്? പിന്നെന്ത് വിലയുണ്ട്? അങ്ങനെ ഒരു വാപ്പാനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വിലയാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്? അല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് ആലോചിക്കാനുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെയും ഓരോരുത്തരും സ്വയം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ. അതായത് അസ്ബു ഇലൈഹിന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ദുരന്താണ്. ഈ സൗന്ദര്യങ്ങൾ വലിച്ചു പിടിച്ചാൽ, അത് സമരം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയാൽ അവസാനം അതിൽ പെട്ടുപോകും. പെട്ടുപോയാൽ പിന്നെ അവൻ ആരായി മാറും? പെട്ടാൽ പിന്നെ അവൻ ജാഹിലാവും. ജാഹിലാവെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ജാഹിലിന്റെ പണി അതിനെ ന്യായീകരിക്കലാണ്. ഇതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് പറയലാണ്. ഇതിനെന്താ കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിക്കലാണ്. ഇടോ മോനെ, ഈ കാലത്തുണ്ടോ ഒരു അല്പം മദ്യം കഴിക്കാത്തവൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ന്യായത്തിലേക്ക് പോകലാണ്. കുറച്ച് പിന്നെ സിനിമ കാണുകയും അങ്ങനെ മോശമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നാത്ത കാലം വരെയാണ്. നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അതൊക്കെ ഒരു വളരെ ലഘുവായ ഒരു ഏർപ്പാടായി മാറുകയാണ്. നമ്മൾ തന്നെ പറയാറില്ലേ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ കുട്ടികളിപ്പോ എല്ലാവരും നിസ്കരിച്ചോളണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ.
അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ വിഷയമാണോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ വിഷയമുണ്ടോ? അല്ലേ? അതിനേക്കാൾ വലിയ വിഷയമുണ്ടോ? ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഒരാൾ നല്ലൊരു ജ്വല്ലറിയിൽ പോയി കട്ടാൽ അയാളുടെ കൈ വെട്ടാനേ പറയുന്നുള്ളൂ. അല്ലേ? അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ഒരാൾ വഖ്തുകൾ നിസ്കരിച്ചു തീർക്കുന്നില്ല എന്ന് വന്നാൽ, അതിനൊരു കാരണവും പറയാനില്ല എന്ന് വന്നാൽ, ഇസ്ലാമിക സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയാൽ അയാളുടെ പണി എന്തായിരിക്കും? തലയില്ലാതെ തിരിച്ചു കൊണ്ടി വരും. തല എവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും? തല അവിടെ ആ കോർട്ടിന്റെ അവിടെയുള്ള വധശിക്ഷ ഏർപ്പാടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടി വരും, പോരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ. അതാണ്. അതായത് അത്രയേറെ ഭീകരമാണത്. അത്രയേറെ പണിഷ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എത്ര ക്രൂരത വേണോ? ഒരു സമൂഹത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ ഓടിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കാച്ചു കളയണ പണിയൊന്നും ഇസ്ലാമിനില്ല. അവിടെ എന്ത് സാമൂഹിക സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു അവന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ അപഗ്രഥിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ ഇസ്ലാം നടത്തുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങ് പോയിട്ട് ഒരാളെ കൊല്ലണില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കള്ളനെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ ഒരിക്കൽ. ഒരാൾ കള്ളനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇയാൾ എന്റെ ഈത്തപ്പഴത്തോട്ടത്തിൽ കയറി കട്ടു, അവിടുന്ന് പോലെ ഈ മനുഷ്യനെ തല്ലി. അങ്ങനെയാണ് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചത്. നബി ചോദിച്ചു, അല്ല അയാൾ വിശന്നിട്ടല്ലേ, നാണം കൊണ്ട് തല ഉഞ്ചു നിൽക്കുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ. വിശന്നപ്പോ സഹിക്കാനാവാതെ അറിയാതെ പോയി 2 ഈത്തപ്പഴം പറിച്ചു തിന്നുപോയതാണ് കാരണം. ആ മനുഷ്യന് വിശന്നപ്പോ നിങ്ങൾ അയാൾക്കൊരു സദക്ക കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ, എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനോട് പുറത്തു കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങൾ അയാളെ അപഹസിക്കുകയും അയാൾക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രൂര മനസ്സ്, അതല്ലേ നീ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നബി തിരുമേനി. അവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണടച്ച് ശിക്ഷ വിധിക്കലല്ല, അതെല്ലാത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ താരതമ്യേന പറയുമ്പോ കട്ടവനേക്കാളും വലിയ വലിയ പ്രശ്നക്കാരനാണ് ആര്? നിസ്കരിക്കാത്തത്. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണം. അതെല്ലാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാകണം നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മോശമായ ഒരു വസ്തു, അതിനെ സലീഹയെ പോലെ പ്രതീകവൽക്കരിക്കുക, എന്നിട്ട് പറയാ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടൽ എന്നെ ഒരു പക്ഷെ നാണം കെടുത്തിയാലും അസ്സിജുനു അഹബ്ബു ഇലയ്യ മിമ്മാ യദഊനനി ഇലൈഹി. വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഇതൊരു സലീഹയാണ്. ഇതെന്നെ പ്രമത്തിപ്പിക്കുകയും എന്നെ ഭ്രമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ സൗന്ദര്യമാണ്. ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൂടാന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ എന്തു പോകും? നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അതാണ് ഇല്ലാ തസ്രിഫ് അന്നി, നീ എന്നെ തടയുന്നില്ലെങ്കിൽ, കൈദഹുന്ന, അവരുടെ പെരും ചതികളിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ തടയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നീ എന്നെ തിരിച്ചുവിടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അസ്ബു ഇലൈഹിന്ന, ഞാൻ ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചതിയിലേക്ക് തന്നെ വഴുതി വീണു പോകും. വഅകും മിനൽ ജാഹിലീൻ, ഞാൻ എങ്ങനെ അവസാനം വിഡ്ഢികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും തമ്പുരാനെ. അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്കൊരു ജയിലറ തരുമെങ്കിൽ ഈ മണിയറേക്കാൾ നല്ലത് ആ ജയിലറയാണ്. സലീഹയുടെ മണിയറയിലെ സൗന്ദര്യത്തെക്കാളും എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം നീ തരുന്ന ഏകാന്തതയുടെ ജയിലറയാകുന്നു. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فاستجاب له ربه, മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കേട്ടു. യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ദുആ ഇതായിരുന്നു, ഈ ചതിക്കുഴികളിൽ നിന്നെല്ലാം നീ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, നീ തരുന്ന ജയിലിലേക്ക് പോകാൻ നീ എന്നെ അനുവദിച്ചാലും എന്നായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന. അള്ളാഹു അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇന്നഹു ഹുവസ് സമീഉൽ അലീം, അള്ളാഹു ആകുന്നു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും എല്ലാം അറിയുന്നവനും. അള്ളാഹുവിനറിയാം ഈ തേട്ടത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെന്ന്. വെറുതെ തേടുകയല്ല, ആ തേട്ടത്തിലും ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടാകണം. കയ്യിലൊരു സാധനമുണ്ട്, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു പളവളപ്പുണ്ട്, പടച്ചോനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ രക്ഷപ്പെടാൻ ഇവൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യും. ഇവന് സുഖത്തിന്റെയും ആസ്വാദ്യതയുടെയും ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് മാന്യമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവൻ എന്നാലും പറയും, അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ലാ തുസിഗ് ലനാ ലാ തുസിഗ് ഖുലൂബനാ ബഅദ ഇദ് ഹദൈതനാ വഹബ് ലനാ മിൻ ലദുൻക റഹ്മതൻ ഇന്നക അൻതൽ
അവിടെ അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യും, റബ്ബനാ ലാ തുസിഗ് ഖുലൂബനാ, ഹൃദയം തെറ്റിക്കരുതേ തമ്പുരാനെ. ഹൃദയം തെറ്റി നിൽക്കുന്നോടത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇവനൊട്ട് ഭാവമില്ലതാനും. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ഓരോ വാക്കിനുണ്ടോ ഒരുപാട് അർത്ഥം. അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ ഇവൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല. അതാണല്ലോ മഹാനായി മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് ഒരാൾ തൗബ ചെയ്യുന്നു, നിരന്തരമായ തൗബ. പക്ഷേ തൗബ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചതായി മൂസ നബിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോ മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പഠിച്ചവനെ, അയാൾ എത്ര കാലായി നിന്നോട് തൗബ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ അയാളുടെ തൗബ നീ സ്വീകരിക്കാതെ പോകുന്നതെന്തേ? അപ്പോഴാണ് മൂസ നബിയോട് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട്, മൂസ, അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ രസകരമായ അതിന്റെ ആ രസത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ മാറുന്നില്ല. അത് തെറ്റായി പോയി അയാൾക്ക് ബോധ്യം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ അയാൾ ഇങ്ങനെ യാന്ത്രികമായി തൗബ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ തൗബ എനിക്ക് മുമ്പിൽ സ്വീകാര്യമല്ല. ഉണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? അതങ്ങ് പിടിച്ചു പറിച്ച് കാട്ടിൽ കളയാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഈ പറയപ്പെടുന്ന വിധം രക്ഷപ്പെടുത്തുക. സറഫ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ തേട്ടമാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പടച്ചവനെ, എനിക്ക് കൊതിയുണ്ട് പടച്ചവനെ, എന്നാലും എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നല്ല ചോദ്യം. എനിക്കിതിലൊന്നും ഭ്രമിക്കാനാവില്ല തമ്പുരാനെ, ഇതിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ചോദ്യം. ആണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമുക്കെന്താ ചോദ്യം? ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കണ്ട്, എന്നാലും അങ്ങനില്ല. കയറേണ്ടടുത്ത് കയറിയിരിക്കണം. അതായത് പോകേണ്ട ബസ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ കയറിയിരുന്നാൽ മാത്രമേ ദ്വാരന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. നമുക്കെന്താ സംഭവിക്കുക? ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും പറ്റുന്നില്ല. അത് പറ്റൂല, നടക്കൂല. ആഗ്രഹമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആഗ്രഹമില്ല. നെഞ്ചത്തേക്ക് കൈവച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ആഗ്രഹമില്ല. ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറും. അല്ല മാറ്റും. അതാ പറഞ്ഞു, ഫസറഫഅൻഹു കൈദഹുന്ന, അവരുടെ ഇത്തരം ചതികളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇന്നഹു ഹുവസ് സമീഉൽ അലീം, അല്ലാഹു ധാരാളം കേൾക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ്. അടിമയുടെ മനസ്സറിയുന്നവനാണ് ഉടമസ്ഥൻ. ആ അടിമയുടെ ഭാവവും അവന്റെ ചിന്തയും അവന്റെ വൈകാരികമായ ഉത്തേജനങ്ങളും അവന്റെ പ്രകൃതിയും അല്ലാഹുവിനറിയാം. അവനൊരു പക്ഷേ ഒന്ന് ചലിച്ചാൽ, ഒന്ന് പതറിയാൽ പോലും ഉടമസ്ഥനത് മനസ്സിലാകും. അവന്റെ മാനസികമായ അവന്റെ ആ ഭാവത്തെ തിരിച്ചറിയാനും അല്ലാഹുവിന് സാധിക്കും. എന്നാലും അവന്റെ ഇഷ്ടം അവസാനം ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ, അതായത് റബ്ബിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരണമെന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോരും. അതിന് അല്ലാഹു എന്ത് ചെയ്യും? സറഫഅൻഹു കൈദഹുന്ന, അല്ലാഹു ഈ ചതികളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. യൂസുഫാണ് നമ്മളെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. സലീഹമാരാണ് പെണ്ണുങ്ങളെന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അതിന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങളാക്കി നിലനിർത്തുന്നത് സലീഹമാരെയാണ്. ആ സലീഹമാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടലാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യമെന്ന ബോധ്യമുണ്ടായാൽ മതി. അപ്പോഴാണ് സകലമാന സൗന്ദര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒളിച്ചോടാൻ സാധിക്കുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടാകും. അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒളിച്ചോടുക. അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒളിച്ചോടിയ പെൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥ ഇസ, അതായത് ഇസ്ലാമിക് സാഹിത്യ അക്കാദമി, അതായത് SKSF-ന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ സംവിധാനമാണ്. അതിൽ ഫാത്തിമ റാഹില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ പെൺകുട്ടി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒളിച്ചോടിയ ഒരു കഥ എഴുതുന്നുണ്ട്. അതീവ ഹൃദ്യമാണത്. ഒരുപാട് പല നിലങ്ങളിൽ ഓടി നടന്നു ക്രൈസ്തവ ചിന്തകളുടെ മുഴുവൻ തെറ്റും മനസ്സിലാക്കി. എന്നാ അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി അവസാനം അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥയാണ്. ഫാത്തിമ റാഹില എന്ന പെൺകുട്ടി മുസ്ലിമായപ്പോ അവരെഴുതിയതാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒളിച്ചോടിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ. മഹാനായ സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നടത്തിയ പോലെ തോന്നി എനിക്ക് ആ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ. സൽമാൻ ഫാരിസി ആദ്യം പേർഷ്യക്കാരനാണ്, പേർഷ്യൻ ചിന്തയുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്, പിന്നെ ക്രൈസ്തവനായി. അങ്ങനെ മാറി വന്ന് അവസാനം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ മുമ്പിലെത്തി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതെ, എല്ലാ മതങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടി അവസാനം അള്ളാഹുവിൽ അഭയം തേടിയ സൽമാൻ അൽ ഫാരിസിയെ പോലെയാണ് ഫാത്തിമ റാഹിലയും പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എത്ര ഫാത്തിമ റാഹിലമാർ നമുക്ക് വരുമ്പോ സ്വന്തം ഫാത്തിമ റാഹിലമാർ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന് വരുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ദുഃഖം തന്നെ. അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇത് ഉൾക്കൊള്ളൂലേ നിങ്ങൾ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് മാറണം.
മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ അർത്ഥത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കണ്ട്, നിങ്ങൾ സ്വയം ജാഹിലുകളായി മാറുകയാണ്. അതാ വാക്കും മിനൽ ജാഹിലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനോട്ടം കിട്ടാത്തൊരു അടിമയായി മാറും. അതിനേക്കാൾ വലിയ ദുരന്തം വരല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനോട്ടം കിട്ടണം, അവന്റെ തൃപ്തി, സദാ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ മാറ്റട്ടെ. അവന്റെ ദേഷ്യം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നേരെ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും അവന്റെ ദേഷ്യത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കാതിരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഈ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെ പളവടപ്പല്ല, നിന്നിലേക്ക് ഓടിയൊരു മഹാമനുഷ്യന്റെ ജീവിതമാണ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവേ, ആ ജീവിതത്തെ അനുകരിക്കാനുള്ള ബോധം നീ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ ജീവിതത്തിന്റെ കൂടെ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലിന്റെ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുചര്യകളിലൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ബോധം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. വൈയക്തികവും സാമൂഹികവുമായ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റബ്ബേ. റഹ്മുറാഹിമീനായ റബ്ബേ, സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ശൈഥില്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ശ്രദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നീ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ശുദ്ധ മനസ്സോടുകൂടെ എത്താൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ഓരോ പിഴവിൽ നിന്നും നീ നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മുറാഹിമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നീ ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഹൃദയത്തെ നീ നിഷ്കളങ്കമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അവസാനം സലീമായ ഹൃദയമാക്കി നിന്റെ മുമ്പിൽ വരാൻ നീ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങളുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, കടങ്ങളുണ്ട്, ബാധ്യതകളുണ്ട്, എല്ലാം നീ അറിയുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സംഭവിച്ചു പോകുന്ന രോഗങ്ങളെ നീ ശിഫാവ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അതിനൊന്നും നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല റബ്ബേ. നിന്റെ ശിഫാഇന്റെ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടായാൽ എത്രമേൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും അവിടെ ഒരു ശിഫ ഉണ്ട് റഹ്മാനെ. നീ ശിഫാവ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, നീ ശിഫാവ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, നീ ശിഫാവ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അതിലൊരു യാതൊരു ചെറിയ അർത്ഥത്തിൽ പോലും അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുത്താത്ത വിധം നീ ശിഫാവ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് രോഗികളും സുഹൃത്തുക്കളും സഹോദരന്മാരും ബന്ധുക്കളും മക്കളുമെല്ലാം അല്ലാഹുവേ നിനക്കറിയാം. എല്ലാവരെയും നീ അറിയുന്നു. ഓരോ മനസ്സും നീ കേൾക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു റബ്ബേ. നീ ആ മനസ്സുകളിലെ തേട്ടങ്ങൾ അറിയുന്നു തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഒരു രോഗവും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കി വെക്കരുതേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണും കാതും ജീവിതവും ശരീരവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ സിഹത്തിൻ്റെതാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ, ആരോഗ്യത്തിൻ്റെതാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയവും ഞങ്ങളുടെ ധമനികളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നീ ആരോഗ്യപൂർണമാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ ശരീരം ആഫിയത്തോടെ നിന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഉന്മേഷം നിലനിർത്താനാവൂ. അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് തരണേ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്, ആഫിയത്ത് തരണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളെയും നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ വരുന്നു അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നീ നിന്റേതായ മാർഗദർശനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി, ആബിദീങ്ങളാക്കി, സൽക്കർമ്മചാരികളാക്കി, വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുത്തി നാളെ ആഖിറത്തിൽ വിജയിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ പെടുത്തി നീ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരെ നീ ഞങ്ങൾക്കോ അവർക്കോ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലാക്കരുതേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സന്തോഷഭരിതമാക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഇത് കേൾക്കുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ കൂട്ടുകാരായ ചെറുപ്പക്കാർ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ വക്താക്കളാക്കി നിന്റെ ദീനിന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ ചെറുപ്പക്കാരും ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് നീ ദീനിന്റെ വെളിച്ചം ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഈ ഖുർആൻ ക്ലാസ്സിനിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതും അതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരുമായ ആളുകളുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. നീ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. വീടുകളില്ലാത്തവർ, നാട്ടിൽ വരാതെ തന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും മരുക്കാട്ടിൽ അർപ്പിച്ചു പോയവർ അല്ലാഹുവേ, അവർക്കൊക്കെയും നീ സുഖസൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകണേ റബ്ബേ. കടങ്ങൾ വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഭാര്യമാരോടൊപ്പം മക്കളോടൊപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ പരാതിക്കെട്ടുകൾ മടിയില്ലാതെ പറയുന്നു അല്ലാഹുവേ. എല്ലാ പരാതികളും നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ഈ ഉമ്മത്തിന് നീ ഖൈറും നന്മയും നൽകണേ അല്ലാഹ്. നാടിന് നീ സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും പുതിയ സ്പീക്കറുകളാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അൽഹംദുലില്ലാ ഏതാണ്ട് 4500 എത്രയാ ചെലവ് വന്നത്? 15 അല്ലേ? അത്രയും രൂപ ചെലവാക്കിയാണ്, 15,000 രൂപ ചെലവാക്കിയാണ് ഈ സ്പീക്കറും ഈ മൈക്ക് സിസ്റ്റവും മാറ്റിയത്. അതിന്റെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായത്, അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അതിന് പണിയെടുത്ത ഓരോരുത്തരെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അത് തന്ന ഓരോ തുട്ടും ഓരോ സംഭാവനയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിപ്പോഴും അത് ഇനിയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചെയ്തു തരാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അത് ചെയ്യുമെങ്കിൽ തൃപ്തികരമാണ്. അള്ളാഹു അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഉഷാറാണ്. കുറെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ.